यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज सुंदर सकाळ এই विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत जनाऊँगी। ईश्वरंकर अनुग्रहरु आउ एक नूतन दिन नूतन सकाळ ईश्वर आम जीवन रे जोड़ी देइछंती सेथिपाई ईश्वरंक नामर धन्यवाद करे। पुणी आपण माने नियमित भाव रे कार्यक्रम रे योगदान करूछंती देखुछंती एवं ए कार्यक्रम निज जीवन रे अनेक विषय को प्रयोग करूछंती सेथिपाई मध्य आपण को विशेष धन्यवाद जनाए। ये कार्यक्रम मूल उद्देश्य जे आमने प्रत्येक मनुष्य को जीवन रे ईश्वरंकर इच्छा को जणैबा एवं ईश्वरंकर इच्छा अनुसार आमनकर जीवन को अतिबाहित करिबा एहा होची आमनकर ए कार्यक्रम मूल उद्देश्य एवं योजना। मोर प्रिय दर्शक बंधु आमे आपण मानक निकट रे धन्यवाद अटू कारण आपण आपणकर विशेष मतामत गुड़िक मध्य आपण आमनकु जणांती एवं आपणकर प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आपण माने आमनकु जणांती एवं आमे मिलित भाव रे आपणकर सही प्रार्थनार विषय गुड़िक आपणक पाए आमे ईश्वर प्रार्थना करू। आमे विश्वास करू एवं भरोसा करू जे ईश्वर आपणकर सही समस्त प्रार्थनार उत्तर आपण मानकु देबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु आज एक विशेष आलोचना को आमे आग को नबा। आज आलोचनार विषय होची चेतना। आमनकर दैनंदिन कार्यर जीवन रे आमनकर दैनंदिन कार्य जेतेबेला माने दिन को दिन कढ़ेई हे कि जाऊ एवं आमने भिन्न भिन्न प्रकार कार्य रे लिप्त रहू। भिन्न भिन्न परिवेश रे आमन को जीवा को पड़े। भिन्न भिन्न प्रकार परिवेश आमन को जीवन को आसे एवं आमे भिन्न भिन्न कार्य जितेबाला लिप्त रहू से समय रे आमने अनेक समय रे विवेचना करि पारि न थाउ जे आमनकर कार्य की प्रकार आमनकर कार्य एहा उत्तम ना एहा मंद अनेक समय रे विवेचना न करी आमे कार्य करि थाउ। अनेक समय रे मंद बोली जानिले मध्य आमे करिबा पाई पछघुंचा हे न थाउ। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आज ये स्वल्प आलोचना आमको साहाय्य करिवो। आज आलोचना रे जड़े मनुष्य से पुरुष हुंतु किंबा स्त्री हुंतु जड़े युवा युवती हुंतु प्रत्येक जीवन रे एक विशेष विषय जहा चेतना। ये चेतना आमनकर समस्त जीवन को सुधारी दब। चेतना कहले आमे कौन बुझिबा जदि संक्षिप्त भाव रे आलोचना करूँ ताले चेतना कहले आमनक मनरे भूल करिथिबा विषय जहाँ अनुभूत हुए से अनुभूति को चेतना बोली कहिबा। जहाँ में जनातरे हो किबा अजनातरे आमने भूल करूँ से भूल कार्यर जेतेबेले चिंताधारा आमनक जीवन रे आसे एवं से भावना जात हुए जे मु भूल करिछि ताहा चेतना। अनेक समय रे एई चेतना निजस्व आसे नाही। एई चेतना आमन को कहीं जड़े जागृत करवा द्वारा ये चेतना आम निकट को आसे। मु गोटे सुंदर उदाहरण आपण मानक कहबी। बाइबल रे दाऊद नाम जड़े राजा थिले एवं से जड़े महान राजा थिले। तांकर समस्त विषय थिला तांकर ऐश्वर्य थिला तांकर पराक्रम थिला एवं से बड़ बलिष्ठ राजा मध्य थिले। दिने से छातरे बुलुछंती एवं बुलु बुलु गोटे स्त्री लोक को से स्नान करिबा देखिले एवं देखिबा द्वारा से आसक्त हेले एवं से स्त्री को संगे से जेतेबेले संपर्क स्थापन कले ए संपर्क स्थापन करिबा एहा ईश्वर दृष्टि रे उत्तम विषय नथिला। जदि से जने राजा तांकर अधिकार को साब्यस्त करिबा पाए तांकर अधिकार बल रे तांको यह भूल बोली जना पड़िलानी
କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ନାଥନ ନାମରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲେ, ଜଣକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନିଜର ଛୁଆ ଭଳି ତାକୁ ଆଦର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭଳି ତାକୁ ଆଦର କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଉଛି। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଧନୀ ଲୋକ, ତାର ମେଷ ପଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେଷ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରସିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଠରୁ ସେ ପଶୁପଲ ନ ନେଇ ସେ ଗରିବ ଲୋକର ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲା। ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ନାଥନ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣକର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିବେଚନା କଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଚେତନା ସେ ଯେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହା ଭୁଲ କରୁଛ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଚେତନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁ, ଆମେ ସେଇ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କରୁଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେତନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମର ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟି ହେଲା ଚେତନା। ଚେତନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଚେତନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବାଟ ପାଉ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଗୀତ 51 ତାର 2 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ମୋ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ଶୁଚି କର। ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରଚନାର ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚେତନା ଆସିଲା, ସେ ନିଜକୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦ କରିଛି, ଏହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନତା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେତନା ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆସୁ ଯାହା ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଏବଂ ପାପ କରିଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେତନା ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ହେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।